अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरूब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसिब मिदा ईमान महबूबा द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब प हर नफस कसम पर रब तान कुर्बान महबूबा अज़ल न तरबद हर दम दरब द इलम पशमार विधि तकरार पडेर ताज़ीम दा हक बयान महबूबा स्तातर मख शम्स माह ताबान सदी स्तातर जुल्फ़ो सुम्बुल गुल और रेहान सदी नूर खूबान लक ज़र्रे और तखुर्शेद ये द खुर्शेद मख के ज़र्रे द जहान सदी और उस्ताद असरो और द ख्वगो शुंड प मख के लाल सदी नबात सदी मरजान सदी और तचिक दे कदम दनास पकुम अज़मका फ़र्श द रूह बगड़वम त्र चश्मान सदी और सोक चिस्ता द मख पशम शैदा शुलो लगवल द और हगी तपजान सदी और हिजाब लरे कर तरपाक रुखसार दिलबरा कुर्बानी की मलक जिन्न व इंसान सदी और मोहम्मद अमीन यौता न तीरीगी तेरे दिल वर तलईन आन सदी। शौक़ मोहब्बत सर दुरूद शरीफ हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। ढेरों इज़्ज़तमंदो क़दरदानो मशरानो कशरानो रब्बे लायज़ाल और रब्बे बेनियाज लाख लाख शुक्रुन दी मुंगा तासो दुआनो जहानो द सरदार आक़ाए नामदार दख़्फ़ल उम्मत गमख़्वार नखल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम प उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करियो फ़जम व अल्हम्दुलिल्लाह। द मुहर्रमुल हराम पदग मियाश के चरतना इस्लामी काल आगाज़ शवे दे और योज़ल ब्यादा दुआ को अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दा काल द तमाम अहालियान इस्लाम द पारा द इज़्ज़त द बरकत द खुशालो द फ़तह द मदद द नुसरत वाला कालो गर्दे अब इस्लाम ताला करीम जल्ल जलालुहु ग़लबा नसीब की बिलखुसूस अहलियान फ़लस्तीन ताला करीम जल्ल जलालुहु अज़ीम तर कामयाबी नसीब की इसराइल और दागी अमनवा बख़्फ़ल कहर व गज़ब प सपेड़ा बांधे रब्बे लायज़ाल तबाह बर्बाद की। चूँकि यो डेरा अहम वाक़या पदगे मुबारक और रज़ुशको की शवेदा चागे वाक़े था वाक़या द करबला वेलिशी चरता च सय्यदुना इमाम हुसैन दख़्फ़लो टोल द दरबार रिसालत दागे गुलिस्तान दख़्फ़लो ख़ानदान द गुलुन सरा द इस्लाम द पारा और दख़्फ़ल निका मुबारक द दिन द पारा दा से अज़ीम क़ुरबानी और यो लाजवाला दास्तान कायम को कि तर क़यामत पूरे हुसैनियत चले दा नुम द हक़ व गर्जे द और दगे हक़ प मुकाबला के सरापासी और बातिलवी जुल्म कई जबर कई दागी नुम यज़ीदियत व गर्जे द इमाम तबरी लिखली दी या दो रज़े या दरो रज़े द हज बैतुल्लाह व फरीज़ा के पाते हुए यानी सिर्फ दो या दरो रज़े उड़ान दे सैयदना इमाम हुसैन द मके मुअज़्ज़मेना रा रवान शो सोच खबर अदादा च खलक रवानु हजला द हज बैतुल्लाह द सफ़र द पारा रवान शो और दा मुबारक अक़बल हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम द दिन द बका द पारा ऐन द हज प मौका के ऐन द हज प दौरान के मक्का मुअज़्ज़मा पर दी और रवान शो द करबला मौला मैदान तरफ था कल जदी मुबारक क़ादसिया तर और रसेदल नो प क़ादसिया के हुर बिन यजीद चे वो दे दख़्फ़ल 1000 लश्कर सरा ददी मुबारक मखे लरागे और चकल मखे लरागले नो गोया के यो किस्म ला
محاصره وکړه، دینه غیر چاپیره تاو شو. امام ورته فرمایي چې ستا څه مقصد دی؟ هغه ورته وایي چې ما ته دا اډر شوی دی چې ته به کوفې ته ځې او د ابن زیاد نه به بیعت کوې. دغه وخت کې د مانځه ټایم شو. سیدنا امام حسین خپل مؤذن وړاندې کړ چې اذان وکړه. چې کله هغه اذان وکړ نو د هغې نه پس دا مبارک ده ته وایي چې زه مونږ جمع ودرېږي که ته مونږ پسې مونځ کوې او که زه د خپل لښکر سره ځان له مونځ کوې، خو زمونږ د جمع ټایم دی. هور ورته وایي چې مونځ خو زه هم تا پسې کومه، مونځ خو زه هم تاسو پسې کومه، خو نوکر چې کوم دی هغه زه د یزید یم. بابا جي مبارک به فرمایل وي دا نوکري یو عجیبه شی دی او یو عجیبه د غلامۍ کړی ده چې یو طرف ته ګوري سیدنا امام حسین چې څوک د مدینې منورې د جانان مبارک سره په اخلاقو کې مر سره چا مشابهت لره، یعنی په سیرت کې او په صورت کې مر سره مشابهت لره. چې کوم شخصیت هغه و چې محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک به فرمایل چې دا عام جنتیان نه دي، بلکې زما دغه خواږن وسیع سیدنا امام حسن او سیدنا امام حسین دا عام جنتیان نه دي، سیدا شباب اهل الجنه، دا د جنتیانو سرداران دي. چا د پاره چې ما محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک د خطبې په وخت کې حضور علیه السلام مبارک منبر پرېښی ولاندې راکوز شوی او چاله به چې محبوب علیه السلام خپله ژبه مبارکه ورکړې وه او خپل لعاب مبارک یې ورکړي و او چاله خپل د اوږو سورلي د دواړو جهانو سردار مبارک ورکړې وه. تاسو یاد وساتئ نوکري عجیبه شی دی چې ورته وایي چونکې مونځ هم تا پسې کوو. بابا جي مبارک به فرمایل وایي دلته زمونږ عقل کار پرېږدي چې دا چرته کیدی شي چې مونږ په دې خوشفهمۍ کې مبتلا شو چې یاره یو کس به مونږ سره وي او هغه به راځي او هغه به منځونه هم کوي، هغه به حال احوال هم ګوري او د هغې باوجود به هم هغه لګیا وي، هغه به هم زمونږ خلاف سازشونه کوي، هغه به هم زمونږ خلاف ودرېږي. هغه وی دا هېڅ عجب نه ده او عجب ځکه نه ده چې چا د سیدنا امام حسین غوندې شخصیت مخامخ لیده چې لا ډېر وخت نه و تېر او دا خبرې هر خاص و عام اورېدلې وې چې حضور فرمایي چې دا زما بچي چې دي جنتیان نه د جنتیانو سرداران دي، عام جنتیان نه دي. او چې چا د حضور نه د هغې صفتونه اورېدلي وو چې چا د دواړو جهانو د سردار مبارک د هغې بچو سره مینه لیدلې وه، خو د هغې باوجود نوکري عجیبه شی دی چې ورته وایي نه نه چې څه اډر دی، اډر خو اډر دی، اډر دی، په هغې باندې به عمل کوو او نور دا خو ضروري ګڼو چې ته د حضور مبارک نه سې گویا کې په حق باندې مې خو اډر دی. اکثر مونږ ته هم داسې وشي چې جیل ته به روان کړي وو، لاره کې به رانه مافیانې غوښتې، یاره صاحب مه خفه کېږئ او یاره جي معافي راته وکړئ، څه چل دی جي به رانه اډر دی. پوهېږئ دې باندې ښه راته پته ده جي چې زیاتې دی او ښه راته پته ده چې ظلم دی او ښه راته پته ده چې څه غلا مو نه ده کړې او ښه راته پته ده چې ډاکه مو نه ده غورځولې او نه مو څه غداري کړې ده، نه مو څه دهشتګردي کړې ده. تاسو خو په مبارک میشن کې ولاړ یې، تاسو خو د ښکلي او د مقدس میشن مالکان یې، خو جي مونږ ته د بره نه اډر دی. آخري خبره به دا وه مونږ ته څه دی؟ مونږ ته د بره نه اډر دی. نو دا خبرې د اکه وخت نه را روانې دي چې مخامخ د امام حسین غوندې شخصیت دی او بیا هغه پس انسان ولاړ دی مونځ کوي، بیا هم نفاق په زړه کې دی، بیا هم په دکه وخت کې د خپل دنیا د مال و متاع د هغې دپاره څه دی؟ د هغې دپاره فکرمند دی، دا عزتمندو. یو عجیبه غونده کې رسم دی او یو عجیبه غونده کې مزاج دی. الله کریم دې زمونږ د حق مزاج نصیب وګرځوي. امام ورته فرمایي چې داسې خو کېدی نشي چې وینه به د دواړو جهانو د سردار مبارکي، وینه به د علي المرتضی شیر خدا وي او هغه به د وخت ظالم ته به هغه خپل سر ټیټ کي او هغه به د وخت د ظالم نه چې کوم دی څه وکړي، د هغه چې د دین نه بغاوت کړي د هغه بیعت به وکړي. داسې کېدی نشي، داسې کېدی نشي ځکه چې ما د خپل نیکه مبارک د دواړو جهانو سردار زمونږ د زړونو قرار د مدینې منورې جانان مبارک په جمع وایه صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه اورېدلي دي. ما د خپل نیکه مبارک نه او د خپل محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک نه اورېدلي دي چې هغه چا چې د یو ظالم زمانه بیا مونده او هغه ظالم چې و مستحلا لحرم الله، هغه د الله جل جلاله حرام کړي شوي څیزونه حلالول
د الله جل جلاله حرام سیزونه حلالول په خپل ایگزیکټیو اډر باندې په خپل قوانینو باندې او ناقصا لعهد الله د الله جل جلاله سره چې کومې وعدې دي چې داسې ستا اطاعت وکومه او ستا د اطاعت نه علاوه د مخلوق اطاعت چې ستا په وړاندې چې هر څه راشي د هغې نه به خپل مخ ګرځومه هغه کومې وعدې چې انسان د الله سره دي د هغې ماتونکي وي ناقصا لعهد الله د هغې څه وي ماتونکي وي د الله جل جلاله حرام سیزونه حلالونکي وي اور مخالفا لسنت رسول الله او زما د مدینې منورې د جانان د طریقو مخالفت کوي علی الاعلان کوي په ښکاره باندې کوي په اډر باندې کوي نو ما د خپل نیکه مبارک نه اورېدلی دي چې کله یو انسان د داسې کس زمانه بیا مومي دې خبرې ته سوچ کوئ د داسې ظالم او د داسې جابر زمانه بیا مومي او د هغې نه پس فلم یغیر علیه بفعل ولا قول خو د ده په دغې څیزونو باندې هغه د مخ هغه چې کوم رنګ دی هغه هم بدل نشي چې دا هغه اخري درجه ده پوهېږئ دې باندې چې انسان یو غلط څیز وګوري کم از کم زړه کې خو یې بد ومني او هغه اثرات په دې مخ باندې خو راشي خلک ورته ولې یاره ته خو ډېر ګډوډ شوې ولې یار ته خو خفه شوې ولې یار ته خو خوشحاله شوې پته لګي د دغې نه چې کله انسان باندې یو څیز بدو لګي یا ښو لګي نو د هغه په مخ باندې د هغې اثرات ظاهر شي گویا کې د یو ظالم زمانه هم بیا مونده چې هغه د الله د حدودو نه ښکاره تجاوز کو او بغاوت یې کو او د هغې نه پس په دې باندې دی خوشحاله او په دې کې چې نه زه خو امن والی یم زما د دې څیزونو سره کار نشته او د هغه خپل قبر او زما خپل قبر او زه خو چې کوم دی که مونږ داسې څه کوو حالات به خراب شي او د حالاتو دا تقاضا ده باباجي مبارک به فرمایل که ته د حالاتو خبره کې د ځان سره واړه ماشومان بوتلل زنانه بوتلل د دربار رسالت ګلونه بوتلل او د یو ظالم په مقابله کې ودرول او بیا د هغه د ظلم او د جبر سامنه کول دا یاد وساتئ دا حالات خو ټیک نه نه دا حالات برابر وو خو سیدنا امام حسین ته پته وه چې زه به تر قیامته پورې د دې مخلوق خدا دپاره او د خپل نیکه مبارک د غلامانو دپاره دا طریقه اقدم چې نه حالاتو ته کتل دي او نه خپل ځان ته کتل دي چې د حضور مبارک د دین خبره راشي د عزت او د حضور علیه السلام د اسلام د اسلامي اقدارو د هغې خبره راشي نو بیا به تنها سیدنا امام حسین د وخت د یزیدیانو مقابلې ته میدان ته راوځي عزتمندو په دې حالاتو کې هغې مبارک په اسلام باندې پهره ورکړه او وی فرمایل چې داسې نشي کېدی زما محبوب فرمایلی دي چې د انسان رنګ هم په هغې باندې بدل نشو او د وخت د زمانې دغه ظلم کته دغه جبر یې کته او د هغې باوجود دی په دې کې خوشحاله و نو دې نه پس چې کومه خبره ده دا په دې غوږونو باندې واورئ او په دغه زړه کې ځان سره یاده وساتئ دې نه پس سیدنا امام حسین فرمایي چې زما نیکه مبارک د دواړو جهانو سردار فرمایي چې کومه سزا الله دغه ظالم له ورکوي چې کومه سزا الله دغه ظالم له ورکوي ای که په دنیا کې ورکوي هغې که په قبر کې ورکوي هغې که په ورځ د محشر باندې ورکوي او هغې که په جهنم کې ورکوي وایي زما محبوب فرمایي چې دغه سزا چې الله کوم دی ظالم له ورکوي نو دغه خاموش او په دغه ظلم باندې چپ پاتې کیدونکي انسان له به ورسره دغه سزا ورکوي څوک چې ورسره ملګري وي هغه خو ملګری دی د هغې خو څه خبره نشته هغه خو ملګری دی هغه خو د هغه ظلم کې د هغه سره شریک دی هغه خو مونږ هم ښکاره داسې وایو چې لکه د فلاني د فلاني سره ملګری شو د تم زما دشمن شوې خو چې څوک په دې ظلم باندې خاموش دی او چا په دې ظلم باندې رنګ قدرم بدل نشو پریشان هم نشو چې خدای په دې وطن کې دا څه شروع دي دا ولې 76 سال نه د اسلام پورې ټوکې شروع دي دا ولې د اسلام حدود ښکاره پایمال کېږي هغه ورځې بل پاس شوی دی د شریعت د حدودو نه بالکل مخالف او په هغې کې دا ویلې شوي دي چې 18 کالو نه کم کوم انسان نکاح کی نو د خلاف به دا جرم وي یعنی دا جرم دی او د خلاف به دا سزا وي دا ښکاره د شریعت سره یو متصادم قانون دی پوهېږئ دې باندې همدارنګې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د روزانه بنیاد باندې دا کوشش کوي چې په دې وطن کې د شریعت سره ټکر ووي کله د سود خبرې شروع وي ستا په دې بجټ کې هم د ټولو نه زیاته حصه چې ده نو هغه د الله سره د جنګ دپاره مختص شوه پوهېږئ دې باندې د سود دپاره مختص شوه او د هغې نه پس بیا وایي ملک ترقي نه کوي ملک داسې چل دی او ملک داسې چل دی چې ته خدای سره د جنګ اعلان کوې
چې رب تا سره جنگ کوم نو ملک ترقي کولی شي په دې کې چې ځان ته مسلمانان وای. په دې وجه باندې قدردانو یاد وساتئ حضرت سیدنا امام حسین فرمایي چې کله الله دا ظالم رانیسي دا ظالم نو د دې ظالم سره سره به رب لا یزال دقه یوم رانیسي چې دا چا په دې ظلم باندې خاموشي اختیار کړې ده. ولې 75 سال نه دا ملک د دې دپاره آزاد شوی و چې دې کې به اسلام پورې ټوکې کېږي، دې کې به قادیانیت چې کوم دی ورځ په ورځ باندې هغه به سر راوچتوي. او هغه ورځ د دې یو سینیټر دی د نون لیگ والا پرویز رشید نومې دی، هغه په ښکاره طور باندې په د اسمبلی په فلور باندې په سینټ کې په ښکاره توګه باندې د قادیانانو سپورټ کړی دی. د پاکستان د آئین او د قانون نه چې کوم دی څه کړی دی د هغې پورې هم ټوکې کړي دي، د اسلام د قانون پورې هم ټوکې کړي، د یمامه د شهداو ارواح به هم د خفه کړي چې ته په دې وطن کې آخر خبرې د چا دپاره کوې نو چې دومره دې ورسره همدردي ده لاړ شه، دومره دې ورسره همدردي ده لاړ شه ورله. خدا یاد وساته پاکستان د حضور په نوم آزاد شوی دی او د حضور د غلامانو راج به پکې پوهېږې دې باندې پاکستان د اسلام په نوم آزاد شوی دی. دا په اقلیت کې نه دي څنګه چې عام اقلیتونه دي، د هغې په شریعت کې حقوق دي او اسلام هغه حقوق واضح کړي دي، د هغې مونږ قایل یو. خو ته بار بار راپاسې هغه ورځ سپریم کورټ یو ګستاخ رها کړی دی چې په هغه باندې لوور کورټونو ټولې ګستاخۍ ثابتې کړي دي. هغه صرف په دې وجه باندې رها کوي د دماغ ټیک نه دي. یعنی دا والا یو لار وکته دا یاد وساته عزتمندو دا هغه څیزونه دي چې دا ښکاره طور باندې ظلم شروع دی مګر موږ ته پته هم نه لګي، مکمل طور باندې خاموش یو او نه د هغې خلاف چې کوم دی هغه اقبال فرمائی بہتر ہے ان بیچارے ممولوں کے نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات. هغه وایي دا خلک چې کوم دی سکا د دین هغه اسلامی حمیت هغه اسلامی غیرت چې کوم دی اگر آبار کا باقی نہ رہے شعر کے شعری کا فسانہ اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. که ته څه خبره وکړې نو هغې وایي نه 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 دې وخت کې حالات ټیک نه دي، داسې مه وایې، د حالاتو تقاضا دا نه ده. په دې وخت کې وګوره ملک په کوم طرف باندې روان دی، ملک سره وګوره اقتصادي طور باندې دا چل دی او بیا په معاشي طور باندې دا چل دی، امن پکې داسې دی. نو دا هر څه خو هم تاسو روان کړی دی دغې طرف ته. هغه ورځ یو عالمي رپورټ پیش شوی دی او رپورټ دا پیش شوی دی چې د پاکستان په دومره جامعاتو کې په دومره یونیورسټو کې د ټولې دنیا په 350 جامعو کې د پاکستان یو نمبر هم نشته. پوهېږئ دې باندې یو نمبر هم نشته. نو آیا د دې په غر کېدو کې مونږ کردار ادا کړی دی؟ ورشه مدرسې خو د بې سر و سامانه حالت کې روانې دي او د دنیا په ټاپ پوزیشنونو کې الحمدلله د پاکستان مدرسې هم په ټاپ باندې دي. ځکه عزتمندو تباهي خو مونږ نه ده جوړه کړې، تباهي خو هغه چا جوړه کړې ده چې د اسلام په نوم آزاد شوی وطن یې په سود باندې روان کړی دی. تباهي خو هغه چا جوړه کړې ده چې د زکات غوندې نظام شته او چې هغه زکات چې هغه د غریب نه پیسې نه اخلي، د مالدار نه اخلي، خو د روزانه په بنیاد یې ته نه اخلي چې ته د ورځې 10 پیرې خوراک کې 10 پیرې بچو له سودا راوړې نو 10 پیرې به تا نه ټیکس کټ کېږي، نه کال پسې ده نه اخلي. پوهېږئ پې هغه هم 21% نه اخلي، صرف 2.5% اخلي او د مالدار نه اخلي خو غریب له ورکوي. دلته خو د غریب چمړه موته د روزانه بنیاد باندې هغه ټیکسونه ورکوي او دا خپل لګیایي ټاټکې چې هغه وړي او د هغه د دې وجود نه دا خولې روانې وي په دې ګرمۍ کې، قسم په ذات د خدای څومره ګران کار دی. دا ټاټکې هم هغه د هغه چا دپاره لګیا وي، دا ټیکسونه ورکوي چې څوک په یخ ایسي کې ناست دي او هغه چې کوم دی نه کار کوي او نه روزګار کوي. د دې غریب هغه خولم د هغه ټیکسونو کې روانه ده چې بجټ کې خساره راشي نو هغه د بجلی د ګیس د پټرول او هغه څیزونه چې هغه عام خلک لګیا دي او هغې چې کوم دی د هغې دپاره سختي او چې کوم څیزونه داسې وي چې هغه د غټو خلکو وي. هغه ورځ مې رپورټ کته نو چې کوم څیزونه د غټو خلکو په هغې باندې اضافي بوج ختم. ځکه قدردانو چې کله انسان دې حالاتو ته سوچ وکړي نو بیا به لږ ځان سره دغه شي چې حسینیت څه ته وایي. آیا د دې خلکو سره مرسته کول ملګرتیا کول چې چا د مدینې منورې د جانان مبارک د دین مخې نیولې دي چې څوک لګیا دی د هغې هر دویم تقریر چې کوم دی په دې وطن کې په سود باندې وي او د قادیانانو په حق کې وي، د حضور علیه السلام د دین د دشمنانو په حق کې وي، د هغې څومره پالیسۍ دي هغه ټولې پالیسۍ د اسلام خلاف وي.
د هغې یو معمولی غوندې د هغې په دستور او د هغې په منشور کې د اسلام دپاره اواز قدرې نشته او موږ لګیا یو د هغوی دپاره د هغې د درس کو سلامونه کو او بیا په منبر باندې کینو سیدنا امام حسین یادو نو دا حسینیت نه دی پوهېږئ دې باندې حسینیت دا دی چې ته د بې سر و سامانۍ په حالت کې د حضور په ختم نبوت باندې کله ډاکه وغورځېږي نو حسینیت بیا دا نه دی چې ته وایې چې نه دا خو ریاست دی دا خو حکومت دی د دې سره مقابله ګرانه ده نه په خپو باندې معذور یې په خپو باندې معذور یې او ګیره دې سپینه ده عمر دې ډېر دی بیماری او تکلیف هم ډېر دی خدا حسینیت دی چې بیا د حضور په ختم نبوت باندې د پهردارۍ دپاره د ټول حکومت او ریاست سره ټکر ووی یویشت ورځې په تن تنها یوازې دغه جماعت د حضور د ختم نبوت دپاره په فیض آباد کې کینی او په حکومت وقت باندې اته شهدا په سونو زخمیان خپل برداشت کی خود حضور په ختم نبوت باندې داسې کامله پهرداري ورکي چې د قادیانیت صد د سلو کالو خواري ورله ماته کي د ټولو یزیدیانو ته لاس په نام لکه غلام ولاړې او په زبان باندې د سیدنا امام حسین نوم دی یاد ساته عزتمندو دا مزه نه کوي پکار دا ده چې کوم حسیني مشن دی چې د هغې د باره کې راوځي داسې هستی چې زما جانان مبارک فرمایي چې حسین مني و انا من الحسین حسین زما نه دی زه د حسین نه یم داسې هستی چې د هغې په نومونو کې الله دومره برکت اچولی دی او دا روایت درته وایم چې ستاسو زړه خوشحاله شي ایمان ته مو حرارت او تازگی ملو شي حضرت امام علی رضا نشاپور ته راغی او چې کله دا مبارک راغی په دې چهره مبارکه باندې مخ مبارک باندې کپړه اچولې وه کپړه یې اچولې وه او کله دا مبارک په اس باندې ناست دی او راغی یو مخلوق راغلی دی په زرګاو مخلوق او د ده مبارک چې کله مخامختیا وکړه نو ورته وی دا خپل چهره مبارکه موږ ته کلاو کا چې موږ د دې دیدار وکړو دا مبارک ډېر ښایسته و چې کله کېناسته تاریخ لیکي چې 20,000 د ده په دغې محفل کې صرف اور صرف علما او محدثین ناستو چې هغې سره قلمونه په لاس کې او هغې لګیا و د دې مبارکو نه د علم هغه استفاده یې د خپل نیکه مبارک د احادیث مبارکو استفاده یې ترنه کوله دا مبارک کېناسته او یو حدیث یې ووی سیدنا امام احمد ابن حنبل فرمایي چې دا حدیث چې دی حدیث خو په خپل ځای باندې زما د جانان مبارک زبان مبارک نه راوتې کلام دی او هغه کلام دی باباجي فرمایي چې د جهان تراخه به کل واړه خواږه شي په شیرین گفتار که راغله سره لبان ستا او هر سبا ستا له رخسار نور بیا مومي هر شپې سره کړي شغل تور زلفان ستا او خوار محمد امین لدې شکر عاجز دی چې الله کړلو مداح شیرین زبان ستا مبارک فرمایي چې په دې سند کې چې کوم د اهل بیتو زما د جانان د نوسو مبارکو نمونه دي وی دا صرف سند کې دومره کمال دی امام احمد ابن حنبل فرمایي چې په دې سند کې دومره کمال دی چې صرف دا سند هم په یو لیوني باندې وویلی شي الله به د هغه لیونتوب ختم کي دې سند کې او د نمونو کې هم دومره کمال دی وی سیدنا امام علی رضا کېناسته او هغه مبارکو فرمایل چې حدثني ابي موسى الكاظم عن ابيه جعفر الصادق عن ابيه محمد الباقر عن ابيه زين العابدين عن ابيه الحسين عن ابيه علي بن ابي طالب قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثني جبريل ودا چې کوم سند مې درته ذکر کو سیدنا امام باقر فرمایي چې ما د خپل پلار سیدنا امام موسی کاظم نه دا خبره واورېده هغې مبارکو د خپل بابا د حضرت جعفر صادق نه هغې مبارکو د خپل بابا د حضرت محمد الباقر نه هغې د خپل بابا حضرت سیدنا امام زین العابدین نه او هغې د خپل بابا د حضرت سیدنا امام حسین نه او حضرت سیدنا امام حسین د خپل بابا د حضرت علی بن ابي طالب نه او هغې مبارکو فرمایي چې ما ته دا خبره قال حدثني حبيبي وقرة عيني وی مبارک فرمایي حضرت علی المرتضی چې دا روایت ما د خپل جانان او زما د سترګو یخوالې د دواړو جهانو سردار مبارک نه اورېدلی لبیک یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله لبیک 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 یا رسول او دواړو جهانو سردار فرمایي قال حدثني جبريل چې دا خبره ما ته جبرائیل نه اورېدلې جبرائیل علیه السلام فرمایي چې حدثني
قال جبريل سمعت رب العزت یقول وی چې ما خپل رب نه اورېدلی دي چې رب فرمایي چې لا اله الا الله حسني، دا لا اله الا الله چې دا نو دا زما قله ده. فمن دخل حسني امن من عذابي، چې څوک په دې قله کې داخل شو دی د زما د عذاب نه څه شو، په امن کې شو. حضرت امام احمد ابن حنبل فرمایي چې د دې حدیث سند کې دومره کمال دی چې دام د بیمارو د پاره شفا ګرځېدلې ده. دام د بیمارو د پاره صدا شفا ده چې چاله الله شان دومره لوی ورکړو چې د چا نومونو کې الله جل جلاله شفای ښودلې ده. خدا یاد وساتئ چې د اسلام د پاره د قربانۍ خبره راغله نو د ټولو نه اول هغه هستو ځان د اسلام د پاره پیش کړی دی. نو راځئ چې نن دا عزم وکړو چې زمونږ مال، زمونږ جان، زمونږ اولاد دا هر سبا د مدینې منورې د جانان مبارک د دین د پاره وي. تحریک چې کم دی که قلم د دې یو څو خبرې د دې ګستاخانو د بار بار د دې د رهایو خلاف چې دا څنګه شروع دي او د دغې سینیټر چې کم دی دا کوم بیان کړی دی د دې خلاف پوهېږئ دې باندې چې دا کوم سینیټر کوم بیان کړی دی د قادیانانو په حق کې او هغوی ته د لارو کلاولو دپاره کوشش کړی دی او داسې قسمه معاملاتو کې کلم تحریک آواز کو نو دا یاد وساتئ دا زمونږ د ټولو بیا ایمانی جذبه او ایمانی غیرت او ایمانی تقاضا ده چې په دغې آواز باندې به لبیک وایو انشاءالله. په هغې کې به دې ته نه ګورو چې ځکه مې پاټی والا یم او دام که مې پاټی والا دی. په هغې کې به حضرت سیدنا امام حسین ځان ته را مخې ته کوو چې د چا د قدم د خورو نم زما او ستا غوندې په کروړه او کربو باندې ځان او قربان شه، زار او قربان شه. هغه هستو د اسلام دپاره خپل ځانونه پیش کړي دي. نو حسیني مشن هم دا دی چې مونږ هم د دغه محبوب علیه السلام د دین دپاره خپل ځانونه پیش کو. الله کریم جل جلاله دې زمونږ او ستاسو د خپل حبیب علیه الصلاة والسلام د دین سره په صحیح معنو کې مینه او محبت نصیب کړي. آمین. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله کریم جل جلاله دې ټولو دوستانو د حاضري د راتلل په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. ټولو له دارینو خیر او خوشحالۍ ورکړي، غمونو نه، مصیبتونو نه، مشکلاتو نه ټول په خپل اقدامان کې وساتئ. د څو ورځو کې زموږ ډېر نږدې ملګري د تحریک مخلصینو کې فوتګیانې شوي دي چې په هغې کې یو زمونږ د پړانګار یو ډېر مخلص زمونږ کارکن دی او ډېر اخلاص سره په دغې مشن کې د اولې ورځې نه موږ سره لګیا دی. رضا محمد صاحب دي، د هغې والده وفات شوې ده. دعا ورته وکړه الله کریم جل جلاله کامل او مکمل مغفرت نصیب وګرځوي. الله ورته جنت الفردوس کې اعلی مقامونه او مرتبې نصیب کړي. پسماندګانو له الله پاک صبر جمیل اجر عظیم ورکړي. زمونږ د باندې یو ډېر بابا اسیر ناموس رسالت چې جیل یې تېر کړی دی او زه به کله هم لاړم 85-83 سال عمر یې خو تاسو یقین وکړئ د ټولو نه اول به هغه بابا د تحریک په کار کې ما د ټولو نه اول لیده. ولاړ به د تلی صاحب دی، والد صاحب دی، دعا ورته وکړئ. 13 ورځ وفات شو. الله کریم جل جلاله کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي. الله جنت الفردوس کې اعلی مقامونه او مرتبې نصیب کړي. پسماندګانو ته الله صبر جمیل اجر عظیم ورکړي. بوډنۍ کې زمونږ یو ډېر فقیر د فقر و فاقې په حالت کې او د بې سر و سامانۍ په حالت کې زمونږ سره په هر میدان باندې ولاړو. بچا ماما دعا ورته وکړه الله کریم جل جلاله کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي. جنت الفردوس کې اعلی مقامونه او مرتبې نصیب وګرځوي. پسماندګانو له الله پاک صبر جمیل اجر عظیم ورکړي. څومره حاضره مجمع کې خدای پاک چا څه قسمه مشکلات دي، محتاجۍ دي، د خپل جانان مبارک په خاطر باندې خدای پاک تا ته مشکلات هم معلوم دي، محتاجۍ هم درته معلوم دي. الله ټولو مشکلات آسان کا. خدای دا مخلوق ډېر تکلیف کې دی. د دې وخت د ظالمانو د لاسه، د جابرانو د لاسه هر طرف ته تباهي جوړه ده. خدای نور د دې ظالمانو، د دې فساقو، فجارو، نااهلو، کرپټو نه دا وطن او د دې وطن اوسېدونکي په خپل زمان کې وساته. او یا الله د اسلام په غم باندې غمجن او د غریبو په درد باندې دردمندو خلکو له خدای د ملک واګې ورکا. زموږ ټولو نه راضي شه. تحریک لبیک ته د خپل حبیب علیه السلام د دین لپاره په هر محاذ باندې عظیم تر کامیابۍ نصیب کا. د وطن خدای د چپې چپې حفاظت وکا. یا الله د دې د نظریاتي سرحدونو حفاظت وکا، د دې د جغرافیایي سرحدونو حفاظت وکا. مسلمانانو ته بالخصوص سلاطین اسلام ته خدای اسلامي حمیت او غیرت ورکا. د فلسطین مسلمانانو ته د زړه نه دعا وکړئ خدای پاکه ته د هغې مظلومانو مسلمانانو ته مدد وکړې. یا الله ته مدد وکړې. خدای پاکه ته فتح، مدد او کامیابي نصیب وګرځئ. او یا الله اسرائیل او د هغې همنوا او چې په دې وطن کې څوک د هغې دپاره څه قسمه لارې کولاوئ خدای ته تباه و برباد کا، ذلیل او رسوی کا. حاجی آباد شریف همیشه دپاره خدای په دین باندې قائم او دائم او آباد ولره.
تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحانی مرکز وګرځوا څومره کارونه چې شروع دي دعا کې الله کریم جل جلاله ورته اسباب د خیر مهیا کړي والد صاحب ته والدې صاحب ته سره ستاسو د ټولو د والدینو خدای ډېر عمر دراز ورته ورکا یا الله د روغ او کامل او مکمل صحت سره صحت او عافیت سره نور خیر او برکت سره یا الله کریم جل جلاله دراز زندگی نصیب وګرځوا زموږ دعاګانو د پاره ډېر عمر ورکا یا الله کریم جل جلاله دا ځای په همیشه د پاره تل تر تل آباد ولرا زموږ د ټولو راضي شه خدای پاک داسې راضي شي چې بیا چرې ناراضه مشه او کم کسانو چې موږ د پاره موږ ته دعاګانو نه درخواست کړی دی چې څه قسمه هوایي جي وي خدای پاک ټول تکلیفونه ختم کا حاجتونه پوره کا بیمارانو له صحت کامله شفای کامله عاجله نصیب وګرځوا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین.